टीवी दे सारे ही दर्शकों नूं मेरी वालों प्रेम भरी नमस्कार। जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्यारे दर्शकों, मैं थोड़ा बिशनदास बैंस देश प्रदेश प्रोग्राम लैके थोड़े सामने पेश होया हाँ। प्रोग्राम शुरू करने तो पहले एक दो गल्लां थोड़े नाल सांझियां करनियां चाहुंदा हाँ। प्यारे दर्शकों, सब तो पहला तो यह है कि तुसी मेरे स्क्रीन ते थोड़े टैलीविजन के उत्ते एक अपील जिहड़ा साइन आया हैगा और असी सारे ही प्रजेंटर थोड़े अगे बेनती करते हाँ कि क्योंकि कांशी टीवी जिहड़ा हैगा कम्यूनिटी का टीवी है, थोड़ा अपना टीवी हैगा, ये कोई कमर्शियल नहीं भी जिथों कोई पैसे बहुत ज़्यादा किते ऐड दे आउंदे जां किते सरमायादारां दे आउंदे आ। ये थोड़ी हमायत नाल थोड़ी सपोर्ट नाल ही चलदा है। सो दिल खोल के इहदी सपोर्ट प्लीज़ करते रहो ताकि थोड़े जिहड़े दिलचस्प मसले हैगे आ, थोड़े कौमी मसले है, असी इस तरह थोड़े नाल सांझे करते रहिए प्लीज़। और दूसरी गल प्यारे दर्शकों ये है कि पंजाब दे विच तुसी देखिया कि पिछले हफ्ते कुछ हादसे ऐसे होए, कोई हरमंदर साहब दे विच भी और गुरदासपुर दे विच भी 2 मौतां हो गई अनफॉर्चूनेटली। और अज सवेरे लुधियाने एक हस्पताल दे विच एक बंब चल गया, उत्थे भी पहला तो कहते 2 मौतां हो गई पर बाद दे विच ये पता चल लग्या कि एको ही मौत हुई है। मेरे कहण दा मकसद इहो आ तुहानूं खबर दसना प्यारे दर्शकों। और जिन्हां लोकां ने 80 तो 90 दा जिहड़ा पीरीयड सीगा, टाइम सीगा, वो नहीं देखिया, उन्होंने मैं याद दिवाना चाहुंदा कि 80 तो 90 का जिहड़ा पीरीयड पंजाब दा बड़ा ही एक दर्दनाक पीरीयड सीगा, अतवाद का टाइम सीगा, जिहदे विच हर एक नूं हर मिनट दे उत्ते बड़ी तकलीफ हुंदी सी, बड़ा दुख हुंदा सी। और पंजाब दी पुलिस जिहड़ी आ वो फेल हो गई सी और आर्मी बुलाई रखी 2-3 साल। सो प्यारे दर्शकों, पंजाब की जिहड़ी शांति आ, पंजाब की जिहड़ी उन्नति, तरक्की, भाईचारा जिहड़ा सारे नूं खत्म करने की कोशिश हो रही है। और ये उत्ते मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहुंदा, ना ज़्यादा चाहुंदा कि प्यारे दर्शकों ये उत्ते कोई टैलीफोन करियो, क्योंकि जिहड़ा मेरा अज दा प्रोग्राम है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जे तुसी गलबात करनी उहदे ते करियो। सिर्फ मेरे 2-3 गल्लां कहण दा मकसद ये सीगा कि पंजाब दे विच जिहदे नाल साडा बहुत नाता हैगा, इहो जिहियां वारदातां हो रहीआं हन, शांति भंग करने की कोशिश की जा रही है। और नाल ही मैं एक होर बड़ी दर्दनाक मैं समझदा हाँ कि वो घटना यह हैगी आ कि अज ही कर्नाटक सरकार ने एंटी कन्वर्शन बिल जिहड़ा वो पास किया। वो एंटी कन्वर्शन की आ कि लोग जिहड़े अपना धर्म बदलना चाहुंदे सन उन्हां दे उत्ते रोक ला दित्ती आ और 5000 तो ला के 1 लाख तक का जुर्माना और 3 साल तो ला के 10 साल की सज़ा तक। प्यारे दर्शकों, बहुत ही एक घटिया जिहा कानून हैगा, जिथे हैगी आ बीजेपी दी सरकार हैगी सूबिया दूजियां च, यूपी जां मध्य प्रदेश जां की हैगा तमिलनाडु, इन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भी कोई इहो जिहा ना कानून बन रहा है जां बन गया हैगा। सो असी कई बार ये गल करते हैं कि संविधान जिहड़ा उहनूं बदलण की कोशिश करते हैं। संविधान बदलण की उन्होंने जरूरत ही नहीं पैंदी जद वो संविधान के खिलाफ इहो जिहियां गल्लां करी जाते हैं। सो प्यारे दर्शकों, इन्हां दे उत्ते लंबी बहस आपां फिर करांगे। मैं प्रोग्राम लैके तुहाडे सामने फिर पेश होवांगा क्रिसमस तो बाद नवें साल दे विच। अज क्रिसमस दा जिहड़ा प्रोग्राम हैगा वो मैं क्रिसमस का प्रोग्राम करूँगा, क्योंकि अज प्यारे दर्शकों 23 दिसंबर वीरवार है, कल नूं 24 दिसंबर है और 24 दिसंबर क्रिसमस जिहड़ी ईव उहनूं कहिंदे हन और क्रिसमस जिहड़ी सैचरडे है। सो अज तो ला के परसों क्रिसमस है। सो मैं अज क्रिसमस का जिहड़ा प्रोग्राम करांगा। सब तो पहलां तां तुहानूं मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर और वेरी हैल्दी और प्रॉस्परस न्यू ईयर असी उम्मीद करते हैं। सारिਆਂ ਦੇ मनोकामना ਜਿਹੜੀਆਂ शुभ कामनावां असी करते हैं कांशी टीवी के स्टूडियो तो कि हर एक नूं यह आ कि परमात्मा खुशी देवे। जीसस क्राइस्ट का परसों नूं दिन हैगा, उहदे उत्ते भी असी मनोकामना रखते हैं। थोड़े टैलीविजन के उत्ते फोटो आ रही है और जिहड़ा हैगा प्यारे दर्शकों क्रिसमस का दिन हैगा, आपां सारे ही क्रिसमस मनाउंदे हाँ
और आपां ही नहीं सारी दुनिया दे विच क्रिसमस जिहड़ी मनाई जाती है। और क्रिसमस जिहड़ी एक आम तौर पर इहनूं कहा है जाता है कि एक यूनीवर्सल फैसटिविटी दा टाइम हैगा। यूनीवर्सल दा मतलब सारे ग्लोब दे दुआले सारी दुनिया के कोने कोने विच क्रिसमस मनाई जाती है। और इस मनाउण दा पिछे ये है कि जीसस मसीह तकरीबन 2000 साल पहला इस धरती ते आया सी, शांति का पैगाम लैके, प्यार का, बराबरता और भाईचारे का पैगाम लैके इस धरती ते आया सी। इंसान और इंसानियत के हकों की लड़ाई उसने लड़ी और बहुत तसीहे झले। थानू पता कि सूली ते चाढ़िया, किल्लां भी ठोकियां, पर उन्हें अपना जिहड़ा सिदक नहीं हारिया। सो प्यारे दर्शकों, उहदी एक कुर्बानी है, उन्होंने भी याद रखना चाहिए। उहदे बहुत अच्छे अच्छे कई गल्लां पैगाम हैं, वो भी सानू अपनाने चाहिए हैं। और क्रिसमस जिहड़ी हैगी आ, मैं एक पिछले साल भी एक गल कीती सी कि सिर्फ क्रिश्चियन दी नहीं है, दूसरे लोगों की भी है। खास तौर पर भारत के पछड़े हुए लोग जिहड़े, उन्हां लई भी क्रिसमस का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन 25 दिसंबर 1927 नूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने महाद विखे मनुस्मृति जिहड़ी आ ਉਹਨੂੰ ਲੁਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ एक इतिहास है प्यारे दर्शकों, वो भी सानू जानने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास असी जे पढ़ते नहीं, जानते नहीं, तो असी इतिहास लिख नहीं सकते। जिहड़ा 1920 का दहाका सीगा तकरीबन प्यारे दर्शकों, वो बाबा साहब का सीगा कि मंदिरां दे विच हक्कां दी लड़ाई, तलाबां तो पानी लैण लई इक्वालिटी दी लड़ाई। और 1924 दे विच बंबे जिहड़ी प्रेजिडेंसी सीगी, उन्होंने एक कानून प्यारे दर्शकों पास कर दिता सीगा कि जिहड़े पब्लिक तलाब हैगे आ उत्थों हर कोई पानी लै सकदा है। और 1924 नूं 4 अगस्त 1927 नूं सॉरी ये पास किया। और उस तो बाद 11 सितंबर 1927 नूं ये जिहड़ा सीगा कानून उन्होंने पास किया सी, वो वापस ले लिया। और बाबा साहब ने ये जिहड़ी गल हैगी आ, क्योंकि हर एक नूं पब्लिक प्रॉपर्टी हैगी आ, वो बरतन का हक जरूर होना चाहिए है। और बाबा साहब ने उस दिन जंग ये सीगी, उन्होंने इस गल नूं बड़े मतलब सीरीयसली लिया, एक चैलेंज लिया। और चैलेंज लैके उन्होंने प्यारे दर्शकों एक बंबे दे विच एक कानफ्रेंस बुलाई, दमोदर हाल दे विच कहंदे कानफ्रेंस बुलाई। और उत्थे ये आ कि उन्होंने एक बहुत धड़ल्लेदार स्पीच की। उन्होंने कहा कि साडी हक्कां दी ये लड़ाई हैगी है, एक साडा धर्म युद्ध हैगा, असी इस धर्म युद्ध नूं पूरी तरह असी लड़ना हैगा। जे सानू जेल भी जाना पिया असी बिल्कुल जावांगे। बहुत लोग उत्थे इकट्ठे सन, हाल भरिया होया सी। और उन्होंने कहा एक सच्चाई की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई दे विच असूलों की लड़ाई है। जे सानू जेल भी जाना पिया असी बिल्कुल जावांगे और अपने जिहड़े हक है वो बिल्कुल असी जरूर लवांगे। और उत्थे इन्हां ने एक पास किया, मता पास किया कि 25 और 26 दिसंबर नूं महाद विखे एक कानफ्रेंस की जाए। और कानफ्रेंस करके उस तो बाद महाद जिहड़ा तलाब है उत्थों असी पानी पीवांगे और असी कानून जिहड़ा हैगा इहदी उलंघना जरूर करांगे। सो प्यारे दर्शकों, ये आ कि टाइम इहो जिहा आया कि वो जिहड़ी कानफ्रेंस सीगी उहदे लई उत्थे दे जिहड़े लोग हैगे आ वो कानफ्रेंस लई जगह भी नहीं दिंदे सन। कोई इहो जी सिचुएशन बरती, उन्होंने सारा आला दुआला हर एक नूं पुछया भी सानू प्लाट दिओ, को सानू जिथे असी कानफ्रेंस कर सकीए। और जिहड़े हिंदू सीगे मतलब जिमीदार सीगे जां दूसरे सीगे उन्होंने बिल्कुल ना कर दी। और फॉर्चूनेटली ये आ कि जिस तरह हमेशा ही हुंदा रहा हैगा, एक मुस्लिम भाई सीगा
ਉਹਨੇ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ 25 ਔਰ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਸਲੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸਲੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਫੂਕਦੇ। ਔਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ FIR ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤੋੜਿਓ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਲਾਅ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ 4 ਜਾਤ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਆ, 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਜਾਰੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕਿ ਅਪੁਆਇੰਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੁਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 25 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਲੁਹਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਛੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਖਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਤ ਪਾਤ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੁਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ, ਛੂਤ-ਛਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਹੈਗੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕੁਛ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਓ, ਕਈ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਈ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ
कि अज कल जिहड़ा शॉपिंग असी करते हैं क्रिसमस के दौरान, क्रिसमस तो पहला या क्रिसमस तो बाद न्यू ईयर तक असी बहुत शॉपिंग करते, सारे साल च इन्ना पैसा नहीं खर्चते जिन्ना कि इन्हां दिनां दे विच खर्च दिंदे। खास तौर पर जिहड़े गोरे लोग अंग्रेज लोग हैं वो तो बिल्कुल ही हद कर देंदे आ, करजा चक के भी वो जिहड़ा क्रिसमस का हैगा त्यौहार वो बहुत धूमधाम नाल मनाउंदे हन। पर उत्थे मैं तुहानूं कुछ गल्लां जिहड़ियां उन्हां तो मैं तुहानूं बड़ा चौकन्ना रहण लई तुहानूं कहना चाहुंदा वो है कि जिसले तुसीं मार्केट जाने हाँ जां बड़े स्टोरां जाने हाँ कई चीज़ां हैगियां वो ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਰਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਾਊਂਟਰਫੀਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੇਕ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਬੜੇ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਫੇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਕਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡਰਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸ਼ੌਪਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੇਡਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ CID ਕਰਦੇ, ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕਲੀ ਗੁੱਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਡਸ ਫਾਲਟੀ ਨਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਫੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। क्रिसमस के दौरान आम तौर पर यह है कि ड्रिंक एंड ड्राइविंग जी आम तौर पर बहुत आप करते हैं। लोग पार्टियां करते हैं, घरों के पार्टियां करते हैं, काम के उत्ते पार्टियां क्रिसमस तो पहला करते हैं और न्यू ईयर ते पार्टियां करते हैं, उस तो बाद ड्राइविंग करते हैं। ये याद रखना कि इत्थे जिहड़ी ड्राइविंग है ना मुल्कां दे विच ये तुहाडी जिहड़ी लाइवलीहुड है वो ड्राइविंग के उत्ते डिपेंड करती है। वो किस तरह तुसी दूर जाना जिथे कोई बस नहीं जाती, कित्थे कोई गड्डी नहीं जाती और तुहानू तुसी तुर के जा नहीं सकते 10 मील या 5 मील, तुहाडी जिहड़ी लाइवलीहुड जिहड़ी आ उहदे ते बड़ा असर पेगा, क्योंकि तुहाडा लाइसेंस जिहड़ा हैगा वो जब्त हो जाएगा और तुहानू कोर्ट दे विच जाके तुहानू वो तुसी ये है कि जिहड़ा हैगा ड्राइविंग और ड्रिंक हैगी आ इहनू बिल्कुल तुसी आप समझना कि किस तरह तुसी इहनू वरतना हैगा। छुट्टियां दे विच बिल्कुल अपना जिहड़ा लाइसेंस है जां अपनी जिहड़ी रोज़ी हैगी आ उहदा ख्याल रखना। इस दे नाल ही प्यारे दर्शकों ये हैगा कि तुसी जिसले ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं, हो सकता तुहाडे नाल फैमिली होवे, किसी दे नाल तुहाडा ये है कि एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की लाइफ जिहड़ी हैगी आ वो खतरे च पै जाती आ, मोहरियां की लाइफ जिहड़ी आ वो खतरे च पै जाती आ। सो बहुत नुकसान हुंदे हन और बहुत मौतां हुंदियां ड्रिंक ड्राइव उस टाइम के उत्ते। सो प्यारे दर्शकों इस गल नूं भी तुसी जरूर ध्यान दे विच रखना कि तुहाडी लाइवलीहुड नहीं, तुहाडी अपनी लाइफ, बच्चों की लाइफ, फैमिली की लाइफ और जिन्हां दे नाल एक्सीडेंट हुंदा उन्हां दी लाइफ और कितना कुछ यह आके पिछे पै जाता हैगा, बड़े दुखदाई घटना हुंदी है। सो इस करके ड्रिंक और ड्राइव, जे तुसीं ड्रिंक करके चलाउणा भी है कल्ले हैगे किते पब दे विच जां क्लब दे विच, उस तो बैस्ट ये हैगा कि तुसीं टैक्सी कर लो तो चंगी गल है। सो प्यारे दर्शकों मैं टैक्सी की गल ते आउणा हां, नाल लगदा है जिहड़ी टैक्सी हैगी आ वो दो तरह की टैक्सी हुंदी है, क्योंकि मैनू टैक्सी के ट्रेड बारे बहुत ज़्यादा पता। तकरीबन 10 साल मैं डिपार्टमेंट का इंचार्ज रहा लोकल अथॉरिटी दे विच।
ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਕੈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਕੈਬ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਕਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਦਾ ਮੋਹਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਬਲੈਕ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਾਇਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਹੁੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਸ ਪੱਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, 10 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਟੈਕਸੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਵ ਐਂਡ ਲੈਟ ਲਿਵ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ, ਗੋਰੇ ਤੇ ਬਾਹਲੇ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਔਰ ਤਗੜ ਤਈਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਇਜ਼ੀ ਨਿਊ ਸੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਔਰ ਹੈਲਸ ਨੇਬਰਸ ਫਰੋਮ ਹੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਆ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨੇਬਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਇਹ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਾਈ ਦਿਓ, 24 ਆਵਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਉੱਚਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵੀ ਹਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਨਿਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਨਾ ਮਗਰੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਇਜ਼ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਲਾਗਲੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਨੋਇਜ਼ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਨੋਇਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨੋਇਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ चिट्ठी दे देनी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਨ ਆ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ 24 ਆਵਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, कौन थे कितों साहब जी? हाँ जी, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਓਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਫਲਾਈ ਟਿਪਿੰਗ। ਫਲਾਈ ਟਿਪਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਹੈਗੇ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਗਾਰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਬਿਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂੜਾ ਕੂੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋਫੇ ਸੈੱਟ ਸਿੱਟੇ ਹੋ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਦੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਟਰਸ ਸਿੱਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਵਿਹਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਹੋ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਕੈਮਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰਸ ਸੁੱਟ ਆਂਦਾ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਬੱਟੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੇ ਆਉਂਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਿਸੇ ਪਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਜਰਾ, ਗੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਆ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਆ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ BMW ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁਕੰਨੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਭੱਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਘਦੇ ਆ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਰਵੇ ਸੁੱਟਿਆ ਆ, ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ, ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਸੁੱਟੇ, ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਟਰਸ ਜਾਂ ਸੋਫੇ ਸੈੱਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੂਰ ਵੀ ਸਿੱਟੋਗੇ, ਕਈ ਦਫਾ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੂਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੂਹੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹਨ, ਲਾਲ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਚੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਉਹ ਚੂਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈ ਟਿਪਿੰਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਫਲਾਈ ਟਿਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਡ ਫੀਡਿੰਗ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਿ ਚੋਗਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਉੱਪਰੋਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ ਬੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੀਵਾਨ ਮਿੰਦਰਾ ਜੀ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਛੀ TV ਤੇ। Thank you, sir. Nice to see you.
ਨਾਈਸ ਅੱਛਾ, ਟੂ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਜੀ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਘਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਹ ਇੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਆਹ ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਚੁਗਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਦਲ 2 ਥਾਂ ਸੀ, ਆਹਾ ਮੈਂ 3 ਹੀ ਟੋਟੇ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਹਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋੜੇਗੀ, ਜੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇਗੀ। ਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਉੱਤੇ ਜੀ ਇਹ ਠੋਸੀ ਗਈ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਬੈਠੇ, ਆਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਆਦ ਧਰਮ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਹੀ ਸੀ, ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨਾਂ ਪਸੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਜਿੰਦੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਐਂਡ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। Merry Christmas, Happy New Year, Diwan Mindra ji. Very nice Kapta. Thank you very much for your participation. ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਾਣੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਚੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ, ਚੌਲ ਲੈ ਆਉਣੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟਣੇ। ਔਰ ख़ास तौर ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਨਿਕਸ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ ਡੰਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਝੁੰਡ ਵੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਾਣੇ ਵੀ ਸੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ। ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਪਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਏ ਹੋ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਭਈ ਭਲੇ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਨ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਮ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, 6-7 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 10-12 ਪਾਉਂਡ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗਾ ਕਪੈਸਿਟੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ।
तकरीबन मैं भी बहुत बड़ा रखा है और फुल बूटियां लिए बहुत बढ़िया कंपस बनती है। थानू ये आ कि सुपर मार्केट दे विचों बैग नहीं खरीदने पैंदे और तुसी एक अपना फायदा करदे हो, उहदे नाल पैसे भी बचाउने आ और कोर्ट दे समना तो भी बचते हैं। सो प्लीज़ जानवरां नूं जिहड़ा सड़कां ते पार्कां दे विच कबूतरां नूं जिहड़ा हैगा वो दाना पाउणा जिहड़ा ਜਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ कि मैं उस टाइम ते कौंसल दे विच सीगा और रिपोर्ट लैके आया कि कबूतर बहुत भारे हो जाते खा के, वो उड़ नहीं सकते और लागेले लोग जिहड़े हैगे आ उन्हां दीयां छत्तां ते बहिंदे आ और इन्नियां वो बिट्ठां कर दिंदे आ, जिसले मींह आउंदा वो थल्ले बिट्ठां आ जांदियां तां उन्हां दे गटर बंद हो जाते। ये एक बिल्कुल सच्चाई हैगी आ। डल्ली रोड दे जिहड़े लागे जिहड़े डल्ली रोड ते रहिंदे सन, एक दफ़ा उन्होंने पटीशन भी की थी कि साडियां छत्तां जिहड़ियां खराब हो गई। और सो प्यारे दर्शकों, ये जिहड़ा हैगा रोटियां पाउण दा जां दाना पाउण दा हैगा बहुत नुकसान हैगा और चूहे भी पैदा हुंदे हन, लोकां दीयां छत्तां भी खराब हुंदियां हन और तुहानूं भी हो सकदा समन आ जाण कोर्ट दे। सो इस करके पितरां ने तुहानूं कोई सीस नहीं देनी हैगी, तुसीं दाना बिल्कुल नहीं पाउणा हैगा। और चौथी एक 6वीं 7वीं गल ये हैगी आ कि आम तौर पर इस मुल्क दे विच कुत्ते बिल्लियां लोगों ने बहुत रखे, बहुत प्यार करते। बहुत अच्छी गल हैगी आ कि जानवरों नूं प्यार करना और उन्होंने सामना जिहड़ा हैगा वो भी बिल्कुल जरूरी हैगा। और ये हैगा संभल नहीं हैगा कि डॉग फॉलोइंग का मतलब सड़कों ते फुटपाथां ते जिहड़ी गंदगी कुत्तियां ने पाउणी हैगी आ, उहदा बिल्कुल ख्याल रखना चाहिए। हर लोकल अथॉरिटी ने इनू गैर कानूनी बना दिता कि जिहड़ा सड़क दे उत्ते जां फुटपाथ दे उत्ते कुत्तियां नूं गंदगी खिलारेगा, कुत्तियां नूं लिजा के उहदा चलान किया जाएगा। और मैनू ये पता कि बुलरहम्पटन दीयां जिहड़ियां सड़कां हैगियां उन्हां दे उत्ते बहुत गंद हुंदा सी। जगह दखा लोकल अथॉरिटी ने लीफलैट लाए बिजली के खंभियां और पार्कां दे विच भी उन्होंने ये आ कि डब्बे रखे हुआ और लोगों को ये कहते हैं कि जे तुम कुत्ते ले जाने ले जाओ, जरूर ले जाओ। एक तो गल यह है कि उन्होंने मूँह के मोहरे छिकली होंगी जां एक होर छाबा जिहा हुंदा कि लोगों को वो वड्ढण ना, क्योंकि कई दफ़ा ये भी होया कि खास तौर पर बच्चों बहुत वड्ढिया गया और कईयां दी मौत भी हुई हैगी आ। और दूसरी नाल ये भी गल हैगी आ कि जे कुत्ते इहो जी गंदगी फैलाउण तां तुसीं अपने कोल एक प्लास्टिक दा बैग खुरपणी लैके जरूर जाओ, क्योंकि उत्थे डब्बे लगे होंदे आ और उन्होंने जो कुछ गंदगी हैगी चक के डब्बियां च पाओ। और फुटपाथ के उत्ते भी लोकल अथॉरिटी इस गल की एडवाइस दिंदी है। और जे कोई इहो जिहा नहीं करता और कुत्तियां ने कोई गंदगी खिलारी है और लोकल अथॉरिटी जिहड़ी हैगी उन्हां दे कोल कानून हैगा, प्यारे दर्शकों, वो तुहानूं कोर्ट दे विच लिजा के तुहानूं जुर्माना करा सकदी है। सो इस करके तुसीं जरूर इस गल का ख्याल रखना कि जिहड़े कुत्ते हैगे आ उन्हां नूं सड़कां दे उत्ते गंद ना पाउण देण। सो प्यारे दर्शकों, इस गल का तुसीं जरूर ख्याल रखना। और अगे तुरन तो पहला मैं तुहानूं फिर रिमाइंड कराउणा चाहुंदा कि कांची टीवी जो हैगी आ वो थोड़ी अपनी टीवी है और कांची टीवी जिहड़ी कम्यूनिटी दी कौम दी टैलीविजन हैगी आ और कौम दे इशू मोरे लैके आउंदी आ। जिस तरह मैं भी 1-2-3 इशू लिआंदे हन, खास तौर ते बुनियादी हक्कां दे इशू हन। और प्यारे दर्शकों, इन्हां नूं तुसीं बिल्कुल जे इन्हां दे नाल सहमत हन तां कांची टीवी जिहड़ा हैगा इनू चालू रखना ये तुहाडा फर्ज बनता है। और दिल खोल के दान करो कांची टीवी नूं, ये तुहाडा ही कांची टीवी है, ये तुहाडी मदद दे नाल चलदा हैगा। और मेक श्योर कि कांची टीवी ऐसे तरह वाधा फुलदा रहे और तुहाडे हक्कां दी राखी करदा रहे, तुहाडे बिहाफ ते बोलदा रहे और अगे लई तुहानूं चंगे
ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਲਚਸਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪਕੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤਕਾਲਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਔਰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, 7 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। 8ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੂਣੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਇਹ ਚੁਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਂਛੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਟਣੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਆ ਜੀ, ਫੈਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰੇ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ 2-3 ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੌਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਡਰਿੰਕ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਫਾਈਨ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਾਉਂਡ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ 5-7 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ 100-200 ਪਾਉਂਡ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਮਨੂ ਨੇ ਔਰ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸ਼ ਤੱਕ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੈ ਭੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਸ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਆਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਸਲਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ, ਅੰਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾੜੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਗਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਪੂਜੀਏ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣਹੀਨ, ਪੂਜੇ ਚਰਨ ਚੰਡਾਲ ਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਟੂਣੇ ਟਮਾਣੇ ਔਰ ਵਿਚ ਕਰਾਫਟ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੂਦੂ ਐਕਟਸ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਕੌਣ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਇਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਟੂਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਟੇਵੇ ਟੂਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਪੰਡਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੂਣੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਖੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮਕਾਰ ਟੂਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਵੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਟੂਣੇ ਟਮਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭੂਤ ਚੜੇਲਾਂ ਚਿੰਬੜ ਗਏ। ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾ ਲਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ YouTube 'ਤੇ, ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਬੜੇ ਹੋ ਆ। ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਭਗਤ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈਗਾ, ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਭੇਸ, ਗੁਨਾਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਦਰਵੇਸ਼। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਚ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਿਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਟਾਈ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਵੈਰੀ ਕੁਇਕਲੀ, 2-3 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੋਜ਼ੀ ਔਰ ਰੋਟੀ,
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਫ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ 2005 ਦਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਹੈ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਡਰ ਏਜ ਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਫੜੇ ਗਏ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਆਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਤੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਫਰੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਏਜ ਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਏਜ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬੀਅਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਡੱਬਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੱਚਾ ਐਡਾ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਚੈਲੰਜ 21 ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ 25 ਨੋਟਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ 25 ਜਾਂ ਚੈਲੰਜ 21 ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ 25 ਚੈਲੰਜ 21 ਕਈਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਲੋਕਲ